आकाशवाणी जो ही भज केंद्र आए रजू करियो था कच्छी कार्यक्रम हलो कयो घाट। कार्यक्रम सुणदल मणिभा बेंद्रे के जिगर जोबन पुत्राजा राम 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 राम। गुजराती कैलेंडर प्रमाणे गुजराती जेटला पण महीना आचेंता कार्तक, मागसर, पोष ई दरेके दरेक महीने जो एकड़ो महत्व रहेलो। हाणे जे पण महीना आईन ई महीने में कीक ने कीक एडी धार्मिक विधियों वेती, कीक ने कीक एंजो धार्मिक पण महत्व रहेलो अने ई मळे महत्व पात धीमे धीमे भूलधावनो था। तो हाणे जे मास चालू थई गयो तो चैत्र मास एनी विશે जी गाल करेला करीने आज आकाशवाणी भुज छे स्टूडियो में पासाथे उपस्थित है हसित महाराज पाके समझाइंदा के चैत्र मास जे है ई कोलाय पवित्र है अने चैत्र मास जो कोरो महत्व है धार्मिक रीते अने पामणी के खबर है कि इनमें नवरात्रि पण अचे थी अने पितृ पक्ष जेन के पांच होता के पितृलाय करीने जे विधि वेती से पण पा चैत्र महीने में पा करदाम होता। तो ई महत्व समझाला करीने पांजे आकाशवाणी भुज जे स्टूडियो में आज हसित महाराज आया। हसित महाराज राम राम। राम सत जिगर भाई। चैत्र महीनो जो को है ने एनजी अंदर पा सौथी महत्वपूर्ण गाल एडी चे में आवी है कि ब्रह्मा जी सृष्टि जी जो रचना कर्या ने ई पण चैत्र महीने थी शुरुआत कर्या। समझ्या? એટલે ચૈત્ર મહિને जी अंदर જે રીતે પા અસો મહિને કે જેટલો મહત્વ મળે તો નવરાત્રી जी अंदर એટલો જ મહત્વ ચૈત્ર મહિને जी નવરાત્રી કે પણ મળે તો હાણે ખાલી નવરાત્રી જ હતી તી એડો ને જેડી ચૈત્ર મહિને जी નવરાત્રી પૂરી થઈ હતી એટલે તરત જ એની અંદર જો કોઈ રામનવમી હતી। સમજ્યા ને? ચૈત્ર મહિને પૂરો છે રામનવમી હતી અને રામનવમી જેડી પૂરી થઈ એટલે કે હનુમાનજી છે હનુમાન જયંતિ હતી એટલે પાંજા જો કો મુખ્ય તહેવાર રહી ई पण ही चैत्र महीने जी अंदर ज मळे अचीतावन એટલે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ એ है कि चैत्र महीने जी अंदर जो को है ए पूर्ण भाव અને શ્રદ્ધાથી જો को अनुष्ठान करिए ता चैत्र महीने जी नवरात्रि जा तो एनी के ई साधना ला करीने सौથી વધારે ફળદાયી जो को है ई चैत्र महीनो है। કારણ કે મહિના નવરાત્रि तो असो महीने जी है पण बाकी जा जो को चार गुप्त नवरात्र जो को वेता एनी में थी चैत्र नवरात्रि है અને चैत्र नवरात्रि जो को अचे तेरी ई जो को आई साधना ला करीने आवी साधना ला करीने प्रेम थी भाव थी आई जडे पण देवी उपासना में जोड़ा जोता तो इन जे माध्यम थी आ जो कनेक्शन ई माताजी प्रत्ये है ई दृढ़ थींदो बने तो अने चैत्र नवरात्रि में पण एटलो ज फळ जो प्राप्त थीतो जो को पाके असो महीने जी नवरात्रि में प्राप्त थी। चैत्र महीने जी अंदर एटला सारा सारा दिवस अचेता एनी रीते पण चैत्र महीनो आई पाला करीने सौथी पवित्र है। ब्यो महाराष्ट्र जी अंदर पण जो को है चैत्र महीने जी शरू एनी जे वर्ष पाकी आषाढ़ी नव वर्ष पाछो कच्छी जो ए रीते चैत्र महीने जी अंदर जो कोई महाराष्ट्रीय ने जो पण गुड़ी पड़वो जोवा तो एकम चैत्र महीने जी एकम थी एनी जो वरे पण चालू थी એટલે ચૈત્ર મહિનો આખે ભારત વર્ષ जी अंदर કડાક ને કડાક પણ રીતે ઈ જો કોઈ આધ્યાત્મ સાથે જોડાયેલો है સંકળાયેલો है અને એનો ખૂબ જ મહત્વ है ચૈત્ર। हसित महाराज हाणे असाए श्रोताए के आई जणायो के नवरात्रि में पा उपवास तो करता होता के पा नवरात्रि जन के चो के पा नवरात्रि रखो था એટલે કે પા નવરાત્रि जा उपवास कईयो था पण एन सिवाय नवरात्रि के वधारे जा फायदा गणेला लाभ गणेला करीने कोरो अनुष्ठान करना खपे अथवा तो नवरात्रि की उजवणी केरी रीते करनी खपे से असाए श्रोताए के जणाय। नवरात्रि जो अनुष्ठान जो कोई पूछ्या हेरो नवरात्रि में करो है पा मड़े जना जनरली उपवास करदा होता एकटाणा करदा होता ए रीते पा पांजी आराधना ने साधना पा करदा होता एकटाणा ने उपवास जो को पा कर्यो था तो एन पुटिया जो मुख्य कारण करो है मुख्य कारण तो ई है कि शरीर जी अंदर जो कोई आ जो बैलेंसिंग रहे नहीं तो करो जनरली पा खा 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 करदा हूं तो ये शरीर जो कोई पाजो प्रॉपर वर्क कर दो नवे पण जडे आई एकटाणा के उपवास कर्यो था तो थोड़ोक आज पेट के पण राहत मळे એટલેલા કરીને પણ હિમણી પુટિયા વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ ઘણા બધા કે વૈજ્ઞાનિક કારણ એડો है કે ભાઈ આ જો શરીર સારો રહે એટલેલા કરીને આ જો કે નવરાત્રી जा એકટાણા કર્યો उपवास કર્યો था જેથી કરીને આ જો मन जो कोई बैलेंस रहे भाई वस्तु है कि आई जडे पण एकटाणा के उपवास कर्यो था पण आ जो चित्त जो को ई माताजी मथे बने तो એટલે એકડી એનર્જી સાથે ઊર્જા સાથે જોડા જોતા એટલે આધ્યાત્મિક ફાયદો પણ આકે થયો તો એટલે નવરાત્રી જે સમય जी अंदर અહીં अनुष्ठान करो ने तने नेरो आके बेओ कोई मंत्र समझो नतो आवड़े तो जनरली पाके गायत्री मंत्र तमणी के आवड़दो जो अच्छा गायत्री मंत्र आवड़दो हो तो कोई पण वखते माताजी जो दीवो करी सामे फोटो रखी अने आ गायत्री मंत्र जी जेटली पण आथी माला थई सके એટલી माला करी। घणा जणा एड़ा व्यक्ति में के जे गायत्री मंत्र पण ना आवड़दो हो तो अहींया जे कुलदेवी जो नाम गणो अथवा तो छेल्ले बाकी आके की ना आवड़े तो जय अंबे जा जाप कर्यो
જોકો પણ આ કે ઓમ એમ રેમ ક્લીમ ચામુંડાએ વિચ્ચે ઈ મંત્ર આવડે તો બેસ્ટ હે, તો અહીં એંજા અનુષ્ઠાન કરી શકો. પણ અનુષ્ઠાન જો મતલબ કરો હે, અનુષ્ઠાન જો મતલબ આય આજે શરીર મતે અનુશાસન, આથી જેડો થઈ શકે એડો, પણ દ્રઢ નિશ્ચય સાથે હેકડે નિયમ સાથે કરો, જેથી કરીને આ જો કંટ્રોલ આ મથે પંડ મથે થઈએ. અને એડી રીતે જે અહીં કોઈ પણ અનુષ્ઠાન કર્યો હતા તો એનો જો પૂર્ણ ફાયદો જો કોઈ આકે આજે શરીર કે પણ મળે તો, અને આકે આધ્યાત્મિક ફાયદા પણ એના મળે. એડો જોવા જઈએ તો હસીત મહાराज કે पा जे पवित्र चैत्र मास है इनमें पा पितृपक्ष की पूजा पण करता होता, तो ई पूजा जो फायदो करो है अथवा ती पूजा कई रीते करनी खपे से पण असाय आकाशवाणी जे श्रोता है के आई जणाय. पितरों जो महीना जो कोई ने जिगरभाई ई कार्तक महीनो जोवा जे, कार्तक महीने में पण पितरों जी पूजा थी. कोई बे अचे तो पाछो भादरो महीनो इनमें पण पितरों जी पूजा थी. अने त्रियो जो को अचे तो ई है जो को आई चैत्र महीनो. तो ही जो को त्रे महीना एंजी अंदर पा पितरों जी जो को आई पूजा अर्चना पा करदा होता. तेमे चैत्र महीनो सजो जो को आई पितरों जी पूजा थई सके. भादरवे जे 15 दी जो को आई से छेला 15 दिवस जो को वेता इनमें पूजा थी. अने कार्तक महीनो पण सजो पा पितरों जी पूजा करदा होता करी शको. एनो कारण है कारण के ब्रह्मांड जी जो को ऊर्जा है ने इनमें पितृलोक जी ऊर्जा उन टाइम ते उन समय ते उन महीने में जो को आई पृथ्वी जी વધારે નજીક વેતી. અને કોઈ પણ પૃથ્વી પિતૃએ જો કાર્ય પા કરણું હોય તો वो तरत જ जो को आई एनी के जो को वाइब्रेशन से एनी के तरत जल्दी થી प्राप्त थी एड़ो विधान शास्त्र में डिने में आयो है चे में आयो बराबर. अच्छा मूળ वस्तु है कि पितृए जो कार्य पा के करણું તો કરો કરણું અને કોલા કરણું पितृए पुठिया करो करણું खपे नेरो एक्चुअली कड़ो है कि पितृ है ने ये हमेशा केड़ो थई तो ने કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જડે શરીર છડી દે ને એટલે ઈ એકડો પ્રકારથી પાસ્ટ થઈ ગયો, ભૂતકાળ થઈ ગયો બરાબર. એટલે હાણે કોઈ ઈ શરીર છડે પુઠિયા એન જો પરિવાર સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રહે નતો, પરિવાર સાથે કોઈ સંબંધ નતો રહે, પણ છતાંય ઘણી વખત આત્મા કેડી હોય કે આત્મા કડાક ને કડાક લાગણી જે વશ પણ જે પરિવારજને સાથે અટકી હતી અને કે લાગે ही मुझे पुत्र है, मुझे पत्नी है, मुझे घर जा મળે સભ્ય એડા ભાવ સાથે ઈ આત્મા જો કોઈ ઈ અટકેલી હોય. તો ઈ આત્મા કે રિમાઇન્ડર દેનેલા કરીને પિતૃએ જો વિધાન હોય તો કે ભાઈ એલા કરીને અહીં રિમાઇન્ડર આય એક પ્રકાર જો કે ભાઈ હાણે આજો અને અસાજો કોઈ પણ સંબંધ રહ્યો નહીં. હાણે અહીં સદગતિ જે માર્ગ તે અગિયા બનો અને અહીં બેઓ જન્મ ધારણ કર્યો. મૂળ હેતુ જીગરભાઈ પિતૃ પૂજન જો ઈ હે કે કોઈ પણ પૂજા અને કરણી ખપે પાકે પાંજા વડી લઈ અને કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એડો અટકી ગયો હોય તો એનકે જાણ કરેલા કરીને પા એનકે રિમાઇન્ડર પાકે દેણું ગપતે શાસ્ત્ર में વિધિ વિધાન નહીં અને પ્રમાણે જો કોઈ વિધિ વિધાન કરી અને અહીં એની કે રિમાઇન્ડર દેવતા કે ભાઈ હાણે આજો ને અસાજો સંબંધ જો કોઈ ઈ પૂરો થયો તો હાણે અહીં અગિયા બેઓ જન્મ ધારણ કર્યો અને અગિયાજી ગતિ તે બનો એટલે ઈ પા જો પિતૃ પૂજન આય ઈ પાકે અવશ્ય કરણું ખપે. અને જડે જડે પણ પાકે મોકો મળે તડે ઈ પિતૃ પૂજન જો કોઈ જોવા જે તો કે તીર્થ ક્ષેત્ર में થઈ શકે. હાણે કચ્છ જી અંદર પાલા કરીને નારાયણ સરોવર તીર્થ થાય ઈ સૌથી બેસ્ટ તીર્થ થાય. બેઓ હેવર પા મડઈજી બાજુ में દ્રબુડી તીર્થ થાય. ઓડા પણ જો કોઈ વિધિ વિધાન મળે કરતા વેતા. અને ભુજજી અંદર જો કોઈ ખારી નદી તે જો કોઈ ઓડા જોવા જે તો કે ભાઈ ત્રિવેણી સંગમ है, उत्तर वाहिनी नदी है, स्मशान है અને ભગવાન શિવજી મંદિર है. तो कोई पण पवित्र कोई पण जगह ते शिवजी मंदिर जी अंदर जो कोई पूजा अर्चना थई सके थी. तो चैत्र महीनो है पवित्र महीनो है इनमें शुरुआत जे दिवसे में साधना आराधना है અને પાછળ જે દિવસે મેં પણ પિતૃએ જે પૂજન પા કરી શકો તા અવશ્ય પાકે ઈ મળે લાભ ગણનો. હસીત મહારાજ અહીં ચાહતે કે ભાઈ પાંજે આય પિતૃ પૂજન જે કર્યો તા એમથી પૂરો હોય કે ભાઈ એની કે રિમાઇન્ડર મળે તો કે ભાઈ હાણે અહીં અગિયાર જન્મ ગણી શકો તા અથવા તો અસાયો ને આયો જે સંબંધ है ઈ એડા પૂરો થયે તો. પણ ઘણીવાર પા નેડો તા કે ઈ જે પિતૃ પૂજન है इनमें ઘણી મળી તર્ક વિતર્ક થયે તા કે ભાઈ ખરેખર કોરો પૂજે તો કે નતો પૂજે અથવા તો ખરેખર કોરો કેડી રીતે કરણું ખપે એનમે ઘણા મળે પ્રશ્ન ઉભા થયા હતા. તો એની વિશે થોડોક અસાય શ્રોતાએ કે જણાયો કે ખરેખર વસ્તુ કેડી રીતે અને કોરો આય. જીગરભાઈ બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યા કે મણી કે આ કે જો કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા ને મુકે એડો લગે તો કે જાણે અહીં શ્રોતાએ જે મન में ઉતરી વ્યાવો ને અહીં પ્રશ્ન પૂછ્યા ને એડો પ્રશ્ન પૂછી ગડાયા. કારણ કે મળે જણા ઘણી જગ્યાથી વિધિ કરાઈંદા હતા પણ દર વખતે ચોંધા હતા કે ભાઈ આ વિધિ મળી ના મળી પૂગી ન પૂગી જો પ્રશ્ન હંમેશા અચતો વેતો. તો ભાગવતજી જે એકડો દ્રષ્ટાંત એની વિશે આમાં કે ગાળ કરીએ કે ભાગવતજી જો દ્રષ્ટાંત એડો હોય કે ધુંધુકારી નામ જો એકડો જો વ્યક્તિઓ એ જે જીવન કાળ में खूब पाप करे અને છેલ્લે અંત સમય में એડો થયો કે એનકે મારી વજે में આવ્યો અને જે મોં में અંગારા વજે में આવ્યા, જમીન ની અંદર ડટ્ટી વજે में આવ્યો, બહુ બધી સાથે યાતનાઓ થઈ અને છેલ્લે એનકે મારી વજે में આવ્યો. અને પોય જો કો આય એન જો ભાવ એનજા ભાવ આ ગોકર્ણજી અને ગોકર્ણજી કે સમાચાર મળ્યા તડે ગોકર્ણજી કોરો કર્યા ગોકર્ણજી ગયાજી અંદર એનજે નામથી શ્રાદ્ધ કરે બરાબર. ગયાજી પાલા કરીને વડે મેં વડો તીર્થ થાય હા અને ઓડા ઈ વનીને શ્રાદ્ધ કર્યા. અને ગયાજી ઈ જો કો ગાલ કર્યા તો એ ભાગવતજી ગાલ કર્યા. તો ઈ શ્રાદ્ધ કર્યા અને ઈ શ્રાદ્ધ કરીને જડે પાછા પણ જે ઘરે આવ્યા તડે પાછો ધુંધુકારી એની કે બિરાયેલા મંડાણો અલગ અલગ રૂપ કરીને એની કે દર્જાયેલા મંડાણો
એટલે ગોકર્ણજી તો સિદ્ધ પુરુષ વા હાથમાં પાણી ગણા, પાણી ગણીને તરત જ એના માટે અંજલિ સંડ્યા કે તન ટાઈમે જ ધુંધુકારી અહીં પ્રગટ થયો. ધુંધુકારી કરો છે એ છે કે ભાઈ આવ તો જ ભા અહીંયા અને મુજે મુક્તિ થઈને, એટલે ગોકર્ણજી કે પણ પ્રશ્ન થયો, જેડો પાંચે શ્રોતા કે પ્રશ્ન થયો કે કી ન પોગો, આવું તો ગયાજી મેં શ્રાદ્ધ કર્યા છે તો કી ન પોગો. એટલે ધુંધુકારી છે કે ભાઈ આવું પાપ જ મુજે જીવનમાં એટલા બધા કર્યા કે તું મુજા મુપુઠિયા 100 શ્રાદ્ધ કરીને ને ગયાજી મેં તો પણ ન પૂછતા મૂકે, તો તું મુલા કરીને બેવ કઈક ઉપાય વિચાર. એડો જડે ઈ છે મેં આવ્યો ને તડે કોરો કર્યા. ગોકર્ણજી બીજે દિવસે સવાર જો સૂર્યનારાયણ ભગવાન કે અર્ઘ્યડના અને સૂર્યનારાયણ ભગવાન કે પ્રાર્થના કર્યા અને સૂર્યનારાયણ કે આજ્ઞાડના કે તું જો કોઈ તો જે ભાલા કરીને ભાગવત સપ્તાહ જો પાઠ કર અને કોઈ ભાગવત સપ્તાહ જો કોઈ ધુંધુકારીલા કરીને એનું આયોજન ગોઠવ્યું આવે. સમજ્યા? એટલે ચેજો મતલબ એ કે ઘણી વખત પાપ એડાવે, જીવ જ્યાં કેડા પાપ હોય એની વિશે પણ પાકે માહિતી ન હોય, ઘણી વખત અવગતે આવે તો એ લોકો કોરો હોય, એ લોકો પ્રેત યોની જે અંદર હોય એટલે 5 લોકો કર્મ કર્યા આવે એ મને પિતૃ એલા કરીને કર્યા આવે તો ઈ ઘણી વખત એડો બને કે પ્રેતીઓની જે કારણે જો પિતૃ પુટિયા કરેલા કર્મ એમ કે એક્સેપ્ટ ન કરી શક્યા તો ઈ વસ્તુ કડાક ને કડાક અધૂરી રહી બંધી હોય તો ઈ જો કોઈ વસ્તુ હોય ઈ જ થઈએ તો 5 કર્મ જો કોઈ પ્રોપર થી. સમજ્યા ને? અચ્છા, એન પ્રમાણે જડે કોઈ પુઠિયા ભાગ ઈ જોવા જાય તો કોઈ ગોકર્ણજી જો કોઈ ધુંધુકારીલા કરીને ભાગવત વેરાયા એટલે 7 દી અંદર ભાગવતજી સોણી અને ધુંધુકારી જો મોક્ષ થયો, વાંસ જા સતગાંઠું એ ટોટાયું અને ધુંધુકારી જો કોઈ પ્રગટ થયો અને દેવ વિમાન આવ્યા અને એની કે ગણેલા કરીને આવ્યા જડે પણ દે ગોકર્ણજી અટકાઈ દેના દેવે કે ભાઈ મુજે ભાજી મુક્તિ કોલે ગામ સજો ભાગવત સો એ મણીજી મુક્તિ થઈને ખબર ને મુજે ભાજી જ કોલે એટલે ટાઈમે જઈ કહેતા કે ભાઈ દેવગણ જો કોવા ઈ એડો આદેશ દેના કે ધુંધુકારી જો કોવા ઈ ખાલી ભાગવત સોય ને પણ એ જો મનન કરે, ચિંતન કરે, ધ્યાન કરે અને 7 દિવસ ઈ જે ચિત્ત મેં ભગવાન કે જ રખે એન સિવાય બે કડા એનું ચેતન આવે જે હેડી જ રીતે પાછા જો ગામ વાળા પણ સોણે તો એની જે પણ મુક્તિ છે. એટલે જોવા જાય તો કે ગોકર્ણજી ફરીથી એકડી વખત પાછી ભાગવત વેરાયા અને સદેહ મણી કે જો કોઈ મોક્ષ ગતિ જો માર્ગ તે કની, કારણ કે જ્યાં સુધી આત્મા જે ઈચ્છા ના ત્યાં સુધી અહીં કે મોક્ષ પણ દઈ નતા શકો. તો એ બહુ ખાસી મજેજી ગાલ હસીત મહારાજ અહીં અસાય શ્રોતાએ સાથે ક્યાં આવ્યું એની સાથે પાયો ટાઈમ પણ પૂરો થયેલા આવ્યો હોય તો દેવ રજા કાર્યક્રમ જો પ્રસારણ આકાશવાણી જે ભજ કેન્દ્રતા કરે મેં આવ્યું.